Okay, let's pray and begin. Loving Heavenly Father, we want yet again come again, Father, to your feet. We want to sit and listen, Father. There is so many treasures in your word. Help us, Father, to learn them, glean them, understand them, apply them in our lives. Master, we want to serve you. We want to become purer, Father. We want to become more Christ like. And towards those purposes, Father, to live a life glorifying your name. May these words take effect in our lives, Father. Not for the sake of knowledge, not for the sake of just knowing, but help us to become better servants for you, Master. May our days be spent working for you, serving you, and bringing your name in glory. Take this time and bless it, Father. In Jesus' wonderful name I ask. Amen. All right. So our series is Covenant Keeping God. So how he's holding on to promises and பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். And the whole Bible is especially about Jesus. The focus is spotlight is completely on Jesus, and the covenants he keeps or the promises he gives is all towards that. It has to be இல்லை நம்ம அதை அந்த ஸ்பாட்லைட் நம்மளை நோக்கி திருப்பிட்டோம்னா மேபி இட் பிகம்ஸ் ராங். ஸோ வி ஆர் லுக்கிங் அட் ஹவு God is meaning for mankind to be focused on his promises, looking only at Jesus. Okay, so we are in this series which is looking at all the promises, and you will notice that all the promises are pointing towards, like a signboard pointing towards Jesus. ஸோ நம்ம இதை ஆடம்லேருந்து க்ரியேஷன்லேருந்து பார்த்துட்டு வந்துட்டே இருக்கிறோம். அண்ட் வி ஆர் நவ் அரவுண்ட் 600 years பிஃபோர் ஜீசஸோட ஃபர்ஸ்ட் கம்மிங்கில் இருக்கிறோம், where most of the prophets are living during that time and the king's periodல. And today we are going to look at what Jeremiah is talking about. Okay, so Jeremiah வந்து ஒரு quite a unique, little different from other prophets. நிறைய குட்டி ப்ராஃபிட்ஸும் பார்த்தோம், பட் he is one of the major prophets. Okay, major word comes from the amount of literature they have written. ஸோ நிறைய எழுதியிருந்தாங்கன்னா அவங்க மேஜர் ப்ராஃபிட், குட்டியாக எழுதியிருந்தாங்கன்னா அவங்க மைனர் ப்ராஃபிட், அவ்வளோதான். நாட் அவுட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் பட் த சைஸ் ஆஃப் த புக். ஸோ ஜெரமையா ஒரு மேஜர் ப்ராஃபிட். ஏன்னாக்கா ஜெரமையான்னு ஒரு புக் இருக்குது, லேமெண்டேஷன்ஸ்னு இன்னொரு புக் இருக்குது. அது ரெண்டையும் சேர்த்தாக்கா quite a big book. Okay, right. Unlike some other prophets, Jeremiah was a very young man. கல்யாணம் கூட ஆகாத ஒரு very young person. God has called him to be a prophet, to relate whatever God is telling to his people. God is called Jeremiah. Actually, we can read it. Bibisha is there, Meeta is there, right? Okay, யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? Jeremiah 1:6-9. English or Tamil is okay. Jeremiah 1:6-9. Correct, thank you. Then said I, Ah, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. But the Lord said unto me, Say not, I am a child, for thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. And verse 5 is very nice. I think everyone knows it. 5 Acharya.
Before I formed thee in the belly, I knew thee, and before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Mhm. So it's a very nice verse, and I think uh, many times நம்ம இது நமக்கு எடுத்துக்குவோம் இல்லையா? We say, God knows me before I was formed in the womb, and we take that blessing. But these words were specifically spoken by God to Jeremiah. So Jeremiah, நீ ப்ராஃபெட்டு அப்படின்னு சொன்ன உடனே the next thing he says, ஐயோ நான் ரொம்ப சின்ன பையனாச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஏன்னா இப்போ எல்லாட்டி பேசுறதுக்கு மேபி கொஞ்சம் வயசு இருந்தாக்கா நல்லா இருந்திருக்கும்னு he must have thought. He is the son of Hilkiah, which is in Jeremiah 1:1. And the Hilkiahன்றவரு, um, we think he could be the priest who found the law scroll. Deuteronomy he found out King Josiah timeல. King Josiah timeல லாவே இல்லாமல் இருந்திருந்திருக்காங்க, இல்லை பைபிளே காணாம போட்டுட்டு உட்காந்துருந்துருக்காங்க. பட் ஒரு ப்ரீஸ்ட் வந்து டெம்பிளெல்லாம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணும் போது he finds the scroll of Deuteronomy and கொண்டு ஓடி வந்து ஜொசையா கிங்கிட்ட கொடுப்பாரு. they read and then only there is a big revamp நடக்கும், இல்லை ரெனியூவல் நடக்கும் கண்ட்ரியில். That's why King Josiah is called a good king also. We learn about it. Anyhow, so இந்த இதில் ஒரு ஹில்கியான்னு ஒருத்தர் தான் கண்டுபிடிச்சாரு. ஸோ அந்த ஹில்கியா தான் உடைய சன்னாக இருக்கலான்னு ஒரு டவுட்டு. அந்த கிளாரிட்டி இல்லை, பட் அதே நேம். ஓகே, ஸோ ஹீஸ் அ மேஜர் ப்ராஃபிட். இவருக்கு ஒரு டிசைபிள் மாதிரி ஒருத்தர் உண்டு, பாரூக்குன்ட்டு. அவர் தான் புக்கை எழுதியிருக்கிறாரு, இந்த ஜெரமையா புக்கை எழுதினது. ஸோ ஜெரமையா சொல்லியிருந்திருப்பாரு, பருக் செக்ரட்டரி மாதிரி he took it in writing. All right, okay. So Jeremiah, young man nalayo whatever, but he was there for a long period of time. He was a prophet when 5 kings were ruling. Okay. சில கிங்ஸ் ரொம்ப ஃபியூ மந்த்ஸ் அண்ட் இயர்ஸ் தான் இருந்தாங்க, பட் ஸ்டில் 5 கிங்ஷிப்ஸில் இவர் ப்ராஃபிட்டாக இருந்திருந்திருக்காரு. அண்ட் ஆல்சோ ஒரு 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 க்ரூஷியல் பீரியட் ஆஃப் டைமில் ஹி வாஸ் அ ப்ராஃபிட். ஓகே, அதனால் அவருடைய வேர்ட்ஸ் வாசிக்கும் போது எதனால அப்படி இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்னு தெரிஞ்சு படித்தாக்கா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ ரிமெம்பர் திஸ் டைம் லைன் quite well now, right? So Jesus came, split history, 2000 years after Jesus நம்ம எல்லாரும் இருக்கிறோம். 2000 years before Jesus, Abraham, and அதுக்கு முன்னாடி 2000 years Adam, roughly 3000 Noah, and 1500 is Moses. So Abraham பிக் பண்ணி ஒன் மேன்ல இருந்து அதை ஒரு நேஷன் ஆக்கி மோசஸ் வழியா, அண்ட் தென் ஜட்ஜஸ் ரூல் பண்ணி கிங்ஸ் ரூல் பண்ணுறாங்க, டேவிட் ரூல் பண்ணுறாங்க. பை 500 கண்ட்ரீஸ் ஒரு மாதிரி தேஞ்சும் போயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ மேஜர் நம்பர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மேஜர் பீப்புளை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இட் இஸ் வெரி கன்வீனியன்ட். ஸோ இப்போ இஸ்ரேல்னு ஒரு நாடு ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட் பீரியடில் ஓன் கண்ட்ரியாக, அந்த லேண்டு தான், அந்த பீப்புள் தான் அழிஞ்சு போகலை, அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகலை. மேபி அதர் கிங்டம்ஸ் அந்த லேண்டை ரூல் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். இருந்தாலும் அவங்க தங்கள் சொந்த கண்ட்ரியாக ஒரு ரூலர், கிங்கு, பிரசிடெண்ட், அந்த மாதிரி ஒரு ரூலரும் ஆர்மியும் பவுண்ட்ரி லைனு அப்படி ஒரு தனி கண்ட்ரியாக இருந்தது. ஃப்ரம் மோசஸ்க்கு அப்புறம் ஜாஷுவா டைமில் ஸ்டார்ட் ஆன கண்ட்ரி. அந்த டேனியல்லாம் பேபிலோன் கேப்டிவிட்டியில் போவாங்கல்ல, அவ்வளோதான் இருந்தாங்க. அப்போது ஒரு நியர்லி ஒரு 1000 years தான் கண்ட்ரியாக இருந்தது. மேக் சென்ஸ்? ஓகே. அதுக்கப்புறம் வெவ்வேறு ராஜ்யங்கள் அவங்கள ரூல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ அசிரியா இருந்தாங்க, பேபிலோன் இருந்தது, பர்ஷியா இருந்தது. ஸோ ஐம் கோயிங் டு ஷோ யூ வெறும் அந்த இஸ்ரேல் மட்டும் அந்த பீரியட் ஆஃப் டைமில் ஒரு டைம் லைன் வரைஞ்சேன்னா இட் லுக் லைக் திஸ். மோசேல ஸ்டார்ட் பண்ணி ஜீசஸ் வரைக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட்
டேனியல் வரைக்கும் தான் அந்த கண்ட்ரி இருந்தது. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ மோசஸ்க்கு அப்புறம் ஜாஷ்வா 12 கோத்திரத்தையும் நிலம் லாட்லாம் போட்டு சண்டையெல்லாம் போட்டு அங்கே இருக்கிறவங்கள எல்லாத்தையும் அழித்து இவங்க போய் செட்டில் ஆகிறாங்க. செட்டில் ஆகி ஜட்ஜஸ் ரூல் பண்ணுவாங்க. ஜட்ஜஸில் வெவ்வேறு நேம்ஸ் தெரியும். சாம்சன் தெரியும். சாமியல் தான் கடைசி ஜட்ஜு. ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். சாமியல் தான் அனாயிண்ட் பண்ணி கிங்ஸ் அனாயிண்ட் பண்ணுவார். சாலு டேவிட் எல்லாம் அவர் தான் அனாயிண்ட் பண்ணுவார். ஸோ சாமியல் கடைசி ஜட்ஜு. கிங்ஸ் ரூல் பண்ணுறாங்க. டேவிட் தான் அவங்களுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் பெஸ்டஸ்ட் பிக்கெஸ்ட் ஒண்டர்ஃபுல் கிங்கு. அவர் வந்து இந்த 12 கோத்திரத்தையும் சேர்த்து ஒரு கிங்டமாக ஆக்கி ஆக்கி ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தார். அவருடைய சன்னு சாலமன் டைம் முடிஞ்ச உடனே கண்ட்ரியில் சிவில் வார் ரெண்டாக உடஞ்சிரும். நார்த்தர்ன் கிங்டம் சதர்ன் கிங்டம்னு ரெண்டாக உடஞ்சிருது. இந்த நார்தர்ன் கிங்டமை அந்த டைமில் அசிரியான்னு இன்னும் பெரிய வேறு வெளியிலேருந்து வந்த ஒரு கிங்டம். இப்போ உள்ள ஈரான் ஈராக் ஏரியா அங்கேருந்து அவங்க வந்து பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க நார்த்தை. அதுக்கப்புறம் வளர்ந்து வர கிங்டம் பேபிலோனுக்கு அப்புறம் பர்ஷியா. ஸோ பர்ஷியா நல்லா ஞாபகம் வைக்க முடியும். ஏன்னா டேனியல் காலத்தில் பேபிலோன் நெபுகத்நேசர் டைமில் அவர் பேபிலோனுக்கு போவார் இல்லையா. யங் மேனாக போய் நான் இந்த சாப்பாடெலாம் சாப்பிட மாட்டேன்லாம் சொல்லி அப்படி இருந்தவர். அவர் அங்கே உயிரோடு இருக்கும் போதே பேபிலோன் விழுந்து பர்ஷியன்ஸ் வந்துடுவாங்க. டேரியஸ்லாம் பர்ஷியன் நேம்ஸ். ஓகே, பர்ஷியன் காலத்தில் தான் லயன்ஸ் டென். ஸோ அப்புறம் வயசான காலத்தில் தான் லயன்ஸ் டென்னில் இருந்தாங்க. ஸோ இந்த ஒரு டேனியல் லைஃப் தெரிஞ்சாலே அதில் பேபிலோனும் இருக்குது, பர்ஷியன் எம்பையரும் வந்துடும். குயின் எஸ்தர்லாம் பர்ஷியன், ஆகாஸ் வேறு அதெல்லாம் பர்ஷியன் டைமில் இருந்த எஸ்தர் ராணி கதையெல்லாம். ஓகே, இதுக்கப்புறம் பர்ஷியன் ரூலுக்கு அப்புறம் க்ரீக் இருந்தாங்க. அதில் நமக்கு பைபிளில் ஒன்றும் இல்லை. அப்புறம் ரோமன் பீரியட், நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும். ஓகே, ஸோ யூ கெட் த ஐடியா. இதுதான் ஒரு குயிக் ஹிஸ்ட்ரி. எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா, கிங்ஸ் இருந்த காலத்தில் தான் ப்ராஃபிட்ஸ் இருந்த டைம். ஓகே, அப்போ தான் காட் வந்து ரொம்ப இந்த ப்ராஃபிட்ஸை அனுப்பி மெசேஜ் சொல்கிற பீரியட் பீக்கில் இருந்தது இந்த பீரியட் தான். மற்றதெல்லாம் ஒத்தையாக பேசியிருப்பார். ஏப்ரஹாம்கிட்ட பேசுவார், நோவாட்ட பேசினார். அந்த மாதிரி சிங்கிள் பர்சன் மாதிரி இருக்கும். இந்த ப்ராஃபிட்ஸ் பிகாஸ் ஒரு கண்ட்ரின்னு ஒன்று இருக்குது, ராஜாக்கள்னு இருக்கிறாங்க, மந்திரிமார் இருக்காங்க, அவங்க ஒழுங்காக எல்லாம் செய்யணுன்னும் போது இந்த டியூட்டி ரிலீஜியஸ் டியூட்டி மாதிரி அதுக்கு டெம்பிள்க்குரிய லீவைட்ஸ் அவங்க வேறு இருந்திருப்பாங்க. பட் இந்த காடுகிட்டேருந்து மெசேஜ் வாங்கி சொல்கிறது ஒரு தனி ஆஃபீஸ் மாதிரி, ஒரு வேலை, ஒரு ஜாப். அது ப்ராஃபிட்ஸ் பண்ணது அவங்க இந்த கிங்ஸ் பீரியடில் தான் இருந்தாங்க. ஓகே, ஓகே. ஸோ நவ் இந்த இந்த பீரியடில் ப்ராஃபிட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்ல. இப்போ இஃப் ஐ டேக் ஜஸ்ட் த ப்ராஃபிட்ஸ் பீரியட், ஓகே, ஸோ ரஃப்லி ஃப்ரம் 1000 to 500 இல்லையா, ஒரு 500 இயர்ஸ் அந்த பீரியடில் தான் ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லோரும் இருந்தாங்க. இதில் நான் ரொம்ப டைம் பண்ணலாம். மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் வில் டூ. ஒவ்வொரு ப்ராஃபிட்டும் எந்தெந்த டைமில் இருந்தாங்கன்னு பார்க்கலாம். பட் லெட் இட் பி. ஸோ கண்ட்ரி ரெண்டாக உடஞ்சி அசிரியா வருது. 722 அசிரியா பிடிச்சிட்டு போயிடும். நார்த்தை பிடிச்சிட்டு போனால் மீதி இருக்கிற சதர்ன் கிங்டம், அதோடைய பேர் ஜுடேயா. ஜூடா ட்ரைப் மோஸ்ட்லி இருந்த ட்ரைப் இருந்த இடம் ஜெருசலேம் அங்கே தான் இருந்தது. ஸோ அந்த மீதி இருக்கிற கண்ட்ரின்னு இருக்கிறது, இஸ்ரேல்னு இருக்கிறது, அதுதான் நார்த் போயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ சவுத் மட்டும் இருந்தது. அவங்க இன்னும் ஒரு 100 வருஷம் இருந்திருப்பாங்க. அரவுண்டு 600 பேபிலோன் தலை தூக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. பெரிய கிங்டம் ஆயிட்டாங்க. அசிரியாவையே அவங்க பிடிச்சிட்டாங்க. அப்போ பேபிலோன் பிகேம் பிகர். அப்போங்க 587 வந்து ஜெருசலமை எரித்து பீப்புளெல்லாம் கொண்டு போகிற ஒரு 3 டைம்ஸாக போவாங்க. அதில் கடைசியாக ஜெருசலம் எரித்து போய் பீப்புள் ஆர் செட்டிலிங் இன் பேபிலோன்.
இந்த பீரியட் ஆஃப் இது வந்து ஒரு 70 இயர்ஸ் போயிருந்தாங்க இல்லையா? அது 70 வருஷம் எக்ஸைல் பீரியட்னு இருக்கும் பைபிளில் நிறையா. ஸோ இந்த பீரியட் வந்து அந்த 70 இயர் எக்ஸைல் பீரியட். டேனியல்லாம் அந்த டைமில் தான் பேபிலோனில் இருக்கிறாரு. எசேக்கியலில் இருப்பாங்க. இவங்க எல்லாரும் திரும்பி வந்து தான் எஸ்ரா நெஹேமியாலாம் நம்ம படிப்போம் மெதுவாக. பட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டைம் லைன். ஸோ இந்த ஆமாம், பெர்ஷியன் ரூலும் வந்துடும். எஸ்தர் இருந்தாங்க, கிரீக் இருந்தாங்க, ரோமன்லாம் இருந்திருப்பாங்க. ஸோ ஜெரமையா வாழ்ந்த காலம் கரெக்டாக அந்த ஸ்விட்ச். அசிரியா விழுந்தது நியூஸாக தெரியும். அசிரியா வந்து பிடிச்சிட்டு போனது, நார்தர்ன் பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாரும் கேப்சர் ஆகி கிங்டம் போயிருச்சுன்றது நியூஸில் தெரியும். ஏன்னா முன்னாடி நடந்தது, ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கதை, அது தெரியும். பேபிலோன் வளர்ந்து வருதுன்னு தெரியும். அழிக்க போகிறாங்கன்னு தெரியும். டிஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு நேராக போயிட்டுருக்கு கண்ட்ரி அப்படின்றது தெரியும். ரைட்? கேப்டிவிட்டி இருக்குது அப்படின்றது ஜெரமையாக்கு தெரியும். ஆம், இதெல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணணுன்னா பண்ண முடிஞ்சிருக்கும் அவங்களால. அதுவும் தெரியும். ஓகே. இது எல்லாம் தெரிஞ்சு கண்ட்ரி அப்படியே மக்கள் நேர டிஸ்ட்ரக்ஷனை நோக்கி போகிறாங்களே அப்படின்னு தான் அவருக்கு அவ்வளோ ஒரு சேட்னஸ். ஜெருசலேம் அழிய போகுது, டெம்பிள் போகுது. இமேஜின் நோயிங் ஆல் தேட். எல்லாம் தெரிஞ்சு இதெல்லாம் போகுது நமக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தா எவ்வளோ ஒரு ரொம்ப சேடாக இருந்திருக்கும்ல. ரொம்ப ரொம்ப அதான் லேமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. அதனால தான் அந்த புக் ஆஃப் லேமெண்டேஷன்ஸ்லாம். பிகாஸ் அவருக்கு விஷயம் தெரிஞ்சு கெட்டது நடந்துக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வை ஹீ இஸ் அ வெரி சேட் ப்ராஃபிட். ஓகே. ஹீ இஸ் கால்டு வீப்பிங் ப்ராஃபிட் அப்படின்லாம் பேர் வாங்கியிருக்காரு. பிகாஸ் ஆஃப் த டைம் ஹீ இஸ் இன். பேபிலோன் கேப்டிவிட்டிக்கு முன்னாலேயும் இருந்தார், அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு வழி இருந்தது. ஆனால் ஸ்டில் கேப்டிவிட்டியையும் பார்த்தார் அவர். ஹீ வாஸ் தேர் இன் தட் பீரியட். ஓகே. ஸோ அது ரொம்ப ஒரு யுனீக் டைமில் இருந்த ஒரு ப்ராஃபிட். ஓகே. சரி. One of the prophecies, maybe you all know, is God would have told him to wear a yoke. இந்த கடிவாளம்னு நினைக்கிறேன் தமிழில். அதை போட்டுட்டு இருக்க சொல்லுவார். ஓகே. இமேஜின் அதை போட்டுகிட்டே அவர் கண்ட்ரிக்குள்ளே நடந்துட்டுருக்கணும். ஏன்னாக்கா அதில் பாடம் வச்சுருக்காரு. ரொம்ப ஒரு நாட் அ ஈஸி லெசன். நம்ம அந்த பீரியடில் வாழ்ந்திருந்தோன்னா நம்மளும் உடனே கேட்டு கீழ்ப்படிஞ்சிருவோமான்னு எனக்கு ஒரு டவுட் தான். ஏன்னா ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு லெசன். ஓகே. ரீட் பண்ணி பார்ப்போமே. ஜெரமையா 38. Jeremiah 38 verses 17 and 18. அப்பொழுது எரேமியா சீதேக்கியாவை நோக்கி, நீர் பாபிலோன் ராஜாவின் பிரபுக்கள் அண்டைக்கு புறப்பட்டு போவீரானால் உம்முடைய ஆத்மா உயிரோடு இருக்கும். இந்த பட்டணம் அக்கினியால் சுட்டெரிக்கப்படுவதில்லை. நீரும் உம்முடைய குடும்பமும் உயிரோடு இருப்பீர்கள். நீர் பாபிலோன் ராஜாவின் பிரபுக்களிடத்துக்கு புறப்பட்டு போகாவிட்டால் அப்பொழுது இந்த நகரம் கல்தேயர் கையில் ஒப்பு கொடுக்கப்படும். அவர்கள் இதை அக்கினியால் சுட்டெரிப்பார்கள். நீர் அவர்களுக்கு தப்பி போவதில்லை என்கிறதை இஸ்ரவேலின் தேவனும் சேனைகளின் தேவனுமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான். இது ஒரு வெரி டிஃபிகல்ட் வார்த்தை இல்லை. அதாவது ஒரு எனிமி நான் பிலீவர் கிங்டம் பேபிலோன் எழும்பி வராங்க. அண்ட் காட் இஸ் டெல்லிங் இஸ்ரேல், நீ அவங்களுக்கு அடங்கி போ. யோக் மாதிரி அவங்களுக்கு அடங்கி போ, சரண்டர் ஆகி போ. ஓகே. அப்படி நீ போனேன்னா தீலாம் வைக்க மாட்டாங்க, உன் நிலம்லாம் நாசமாகாது, குடும்பங்களெல்லாம் சாகாது, நீ நல்லா இருப்பீங்க. நீங்கள் அப்போ என்ன அர்த்தம்? சரண்டர் அண்ட் கோ தேர் குவைட்லி. நமக்கு அது கேட்க கஷ்டமாக தெரியுதுல்ல. நீங்கள் இமேஜின் எத்தனை பேட்டில்ஸ் இஸ்ரேல் பார்த்துருக்கோம். அவங்க எனிமீஸ் எவ்வளோ பெரிய பெரிய எனிமீஸாக இருந்தாக்கா கூட வித் காட்ஸ் ஹெல்ப்னு தேவர் கோயிங் அண்ட் வின்னிங்.
சில இடத்துல தோத்துருப்பாங்க பிகாஸ் தேர் வாஸ் சின் இன் தெம். ஆனால் பட் தட் இஸ் வாட் தே ஹவ் பீன் சீயிங். காடோட ஹெல்ப்போட போய் எனிமீஸை தோக்கடிக்கிறதுன்றது நூற்றுக்கணக்கான வருஷமாக பார்த்துட்ருக்காங்க. ஆனால் இப்போ ஜெரமையாட்டிருந்து வர்ற மெசேஜ் என்ன? சண்டையெல்லாம் போடாதீங்க, சரண்டர் ஆகி போங்க. யோக் மாட்டுற மாதிரி இல்லை, ஸ்லேவ் ஆட்டம். நீங்கள் அந்த எனிமி கிங்குக்கு அடியில் போங்க. போனீங்கன்னா நோ ஃபயர், நோ டெத்து, நத்திங், எவ்ரி திங் வில் பி ஃபைன். ஆனால் சரண்டர் ஆகாமல் போனீங்கன்னா சிட்டி வில் கோ அண்டர் தெம், தே வில் பேர்ன் அண்ட் மெனி வில் டை. ரொம்ப ஒரு குவைட் டிஃபிகல்ட் இல்லை? இன்னொரு இடத்துல பாருங்கள், ஜெரமையா 27, Jeremiah 27 verses 11 and 12. ஆனாலும் எந்த ஜாதி தன் கழுத்தை பாபிலோன் ராஜாவின் நுகத்திற்கு கீழ்ப்படுத்தி அவனை சேவிக்குமோ அந்த ஜாதியை தன் தேசத்தை பயிரிட்டு அதிலே குடியிருந்து தாபரிக்க பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இந்த எல்லா வார்த்தைகளின்படியே நான் யூதேயாவின் ராஜாவாகிய சிதேக்கியாவோடு பேசி உங்கள் கழுத்தை பாபிலோன் ராஜாவின் நுகத்திற்கு கீழ்ப்படுத்தி அவனையும் அவன் ஜனத்தையும் சேவியுங்கள், அப்போது பிழைப்பீர்கள். இல்லை, குவைட் டிஃபிகல்ட் இல்லை? அந்த யோக்கை எடுத்து மாட்டிக்கோங்க, ஸ்லேவ்ஸ் ஆட்டம் போங்க, கேப்டிவிட்டிக்கு அடியில் போங்க, அப்போ தான் நீங்கள் பொழைப்பீங்க. ரொம்ப கஷ்டம் இதுதான். ஆனால் ஜெரமையா சொன்ன மெசேஜ். ஓகே, ஸோ நோ வண்டர் கிங் வாஸ் கன்ஃபியூஸ்ட், பீப்புள் ஆர் கன்ஃபியூஸ்ட். இது என்ன ப்ராஃபிட் இப்படி சொல்கிறாரு? காட் வந்து ஓகே சரண்டர் சொல்லுறாரா? காட்ஸ் பீப்புள், காடோட கிங்டம், நம்ம இறங்கி போகணுமா? அப்படி ரொம்ப அப்படின்னு கஷ்டமாக இருந்திருக்கும். அதனால தான் யாருமே கீழ்ப்படியவே இல்லை. ஓகே, ஸோ சம் மோர் மெசேஜஸ். ஓகே, சாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்கேன், பெரிய புக்கில். அண்ட் நம்ம இந்த சீரீஸில் படிக்கிறதும் மெசையானிக் ப்ராஃபஸி, பட் ஒரு அவுட்லைன் ஆஃப் ஜெரமையா தான் தரேன் நான். ஓகே, இன்னும் ஒரு கப்புள் ஆஃப் வேர்சஸ் வாசிச்சிடலாம். ஜெரமையா 27:14 பாருங்க. நீங்கள் பாபிலோன் ராஜாவை சேவிப்பதில்லை என்று உங்களுடனே சொல்லுகிற தீர்க்கதரிசிகளின் வார்த்தைகளை கேளாதிருங்கள். அவர்கள் உங்களுக்கு பொய்யான தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறார்கள். அப்போ தெர் ஆர் ஃபால்ஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் நிறைய பேர், ராஜாவை சுற்றியோ மக்களுக்கு நடுலையோ. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க? நோ 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 நோ, யூ ப்ரே டு காட் அண்ட் தென் வி வில் ஃபைட் பேபிலோன் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. அப்போது எவ்வளோ தப்பான ஒரு மெசேஜ். ஸோ அதாவது கான்ட்ரடிக்டரி மெசேஜில் டோட்டல் ஆப்போசிட் மெசேஜஸ். அதனால ஜெரமையா இஸ் டெல்லிங், ஐயோ அவங்க எல்லாரும் ஃபால்ஸு, அவங்க சொல்கிறத நம்பிடாதீங்க, டு நாட் சர்வ் த கிங் ஆஃப் பேபிலோன்னு சொல்கிறவங்கள நம்பாதீங்க, அந்த ப்ராஃபஸிலாம் போய். 27:17, டு நாட் லிசன் டு தெம், சர்வ் த கிங் ஆஃப் பேபிலோன் அண்ட் லிவ். இல்லை, நீங்கள் பேபிலோன் ராஜாக்கு அடியில் போயிட்டு தென் யூ லிவ். ஏன் ஊரை நாஸ்தியாக்குறீங்க? லைக் இன்னும் கோபத்தில் இட் வில் பிகம் நாஸ்தி, ஃபயரால் இட் வில் ஜஸ்ட் கோ வேஸ்ட். அப்படி தரமட்டமாக்கிறாங்க. இப்போ சரண்டர் ஆயிருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும்? பீப்புள் வில் ஜஸ்ட் குவைட்லி அக்செப்ட் பேபிலோன் as the ruler and Babylon will not destroy anything. எதையும் அழிச்சிருக்க மாட்டாங்க அவங்க. நீங்கள் உங்கள் ஊரில் இருங்க, நாங்கள் எங்கள் ஊரில் இருக்கிறோம், ஆனால் உங்கள் நாடு எங்கள் நாடு அப்படின்ற மாதிரி இருந்திருக்குமா இருக்கும் இல்லை? ஆனால் இஸ்ரேல் இந்த மக்கள் கேட்கல, சண்டை தான் போட்டாங்க. ஓகே, சம் மோர். இது எவ்வளோ தடவை ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காருன்றது பாருங்களேன். நான் as I told you, I'm giving just a sample. Jeremiah 38:2, thus says the Lord, he who remains in the city shall die by the sword, by famine and by pestilence, but he who goes over to Chaldeans, அதான் பேபிலோன், ஷெல் லிவ். ஸோ பேபிலோன் கேப்டிவிட்டியில் நீங்கள் போனீங்கன்னா நல்லா தான் இருப்பீங்க, டோன்ட் வரி. ஹிஸ் லைஃப் வில் பி as a prize to him, he shall live. பிழைப்பான். நீங்கள்
நீங்கள் ஜஸ்ட் குவைட்டாக போங்க. இன் அதர் வேர்ட்ஸ், திஸ் இஸ் ஆல் மை பிளான், ஐ எம் டூயிங் திஸ். எதிர்த்து சண்டை போடாதீங்க, ஜஸ்ட் கோ அப்படின்னு சொன்னார் 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 சொன்னார். நிறைய எத்தனையோ விதமாலாம் சொன்னார். ஆப்ஜெக்ட் லெசன் மாதிரி யோக்கெல்லாம் வச்சுட்டு வேற நடந்துகிட்டே இருந்தார். கோ அண்டர் திஸ் யோக், கோ அண்டர் திஸ் யோக்குன்னு காட் சொல்லி. ஓகே. And another message he told was, this is all for 70 years only. இது ஒரு கொஞ்ச காலத்துக்கு நடக்க போகிற ஒரு விஷயம். திரும்பி வந்துடுவீங்க, திரும்ப இந்த நாடு பத்திரமா இருக்கும், டெம்பிள் பத்திரமா இருக்கும். யூ வில் ஜஸ்ட் கம் பேக் ஆஃப்டர் 70 years. ஜஸ்ட் அக்செப்ட் இட் அண்ட் கோ அப்படின்னு சொல்லி வரும். இந்த வசனமும் ஒரு ஒரு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு வாசிக்கலாம். ஜெரமையா 25:11-14. Jeremiah 25. இந்த ம் ம் இந்த தேசமெல்லாம் வனாந்திரமும் பாழுமாகும். இந்த ஜாதிகளோ 70 வருஷமாக பாபிலோன் ராஜாவை சேவிப்பார்கள். 70 வருஷம் நிறைவேறின பின்பு நான் பாபிலோன் ராஜாவினிடத்திலும் அந்த ஜாதியினிடத்திலும் கல்தேருடைய தேசத்தினிடத்திலும் அவர்களுடைய அக்கிரமத்தை விசாரித்து அதை நித்திய பாழிடமாக்கி நான் அந்த தேசத்திற்கு விரோதமாய் உரைத்த என் வார்த்தைகளை எல்லாம் எரேமியா சகல ஜாதிகளுக்கும் விரோதமாக தீர்க்கதரிசனமாய் சொன்னதும் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறதுமான யாவையும் அதன் மேல் வரப்படுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஓகே. அநேகம் போதும். 14 வாசிச்சிட்டீங்கல்ல? இல்ல 14 வாசிக்கல. வாசிக்கல. வாசிச்சுங்க. அநேகம் ஜாதிகளும் பெரிய ராஜாக்களும் அவர்களை அடிமை கொள்வார்கள். நான் அவர்களுக்கு அவர்கள் கிரியைகளுக்கு தக்கதாகவும் அவர்கள் கைகளின் செய்கைகளுக்கு தக்கதாகவும் பதில் அளிப்பேன் என்கிறார். ஓகே. ஸோ குவைட் கிளியர் இல்லை? 70 years நான் வச்சுருப்பேன், அது வரைக்கும் அவங்க இருப்பாங்க. அண்ட் தென் ஐ வில் பனிஷ் தெம். அவங்க உங்களை கொடுமை பண்ணாலோ, அவங்க உங்கள் இதை கெட்டது பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, உங்களை ஆண்டு இஸ்ரேலை கேப்சர் பண்ண மாதிரி மற்ற கிங்டம்ஸையும் அவங்க பிடிச்சிருப்பாங்க இல்லையா? அப்போ அந்த கிங்டம்லேயும் எதுவும் கெட்டது பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட். நான் அதுக்குரிய பனிஷ்மெண்ட்டை நான் கொடுத்துக்கிடுவேன். ஆனால் நீங்கள் ஜஸ்ட் குவைட்லி கோ ஃபார் 70 years. Jeremiah 29:10. Can you read? Or I'll read. After 70 years are completed. வாசிங்க. பாபிலோனிலே 70 வருஷம் நிறைவேறின பின்பு நான் உங்களை சந்தித்து உங்களை இவ்விடத்திற்கு திரும்பி வர பண்ணும்படிக்கு உங்கள் மேல் என் நல் வார்த்தையை நிறைவேற பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆமா, so nice, no? 70 years முடிஞ்சோடனே நான் வருவேன், உங்களை பார்த்துப்பேன், பத்திரமா திரும்ப இங்கே கூட்டிகிட்டு வரேன், எல்லா ப்ராமிஸும் சொல்லியிருக்காரு. It was so clear. Okay. It was so clear that Daniel பேபிலோன் கேப்டிவிட்டியில் உட்கார்ந்துருக்கும் போது 70 வருஷம் முடிஞ்ச உடனே, ஆஹா 70 வருஷம் முடிஞ்சிருச்சே, நவ் டைம் டு கோ பேக், ஜெரமையா சொன்னாரே, ஜெரமையாவோட புக்கில் இருக்கே அப்படின்னு அவ்வளோ கிளியாரிட்டி பாருங்கள். ஸோ டேனியலுக்கெல்லாம் பைபிள் எவ்வளோ பக்காவாக தெரிஞ்சிருக்கு, ரைட்? ஓகே. ஸோ டேனியல் 90 years 70 years அங்கே இருந்ததுக்கு அப்புறம் he is reading that book. Can you take Daniel 9:2? தானியேல் ஆகிய நான் எருசலேமின் பாழ் கடிப்புகள் நிறைவேறி தீர 70 வருஷம் செல்லும் என்று கர்த்தர் எரேமியா தீர்க்கதரிசியோடே சொல்லிய வருஷங்களின் தொகையை புஸ்தகங்களால் அறிந்து கொண்டேன். அது தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் டைம் முடிஞ்சிருச்சே அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஜெபம் பண்ணுவார் டேனியல் 9ல். ஓகே. ஸோ ஹி நோஸ், ஓகே டைம் இஸ் டன், நவ் காட் இஸ் கோயிங் டு டேக் அஸ் பேக் அப்படின்னு தெரிஞ்சு தான் ஹீல் ப்ரே. அதாவது அவ்வளோ ஷூரிட்டி இன் காட்ஸ் வேர்ட். அதான் கவர்னன்ட் கீப்பிங் காட், ரைட்? 70 yearsன்னு சொன்னார்னா 70 years கணக்கு போட்டு டேனியல் கணக்கு கேட்குறாரு பாருங்க. 70 வருஷம் முடிஞ்சிச்சே, நாங்கள் திரும்பி போகணுமே இப்போ அப்படின்னு கேட்பார் அவர். ஓகே, ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி போய் அந்த ராஜாட்டையும் சொல்லி, சைரஸ் ராஜாட்ட சொல்லி
அவர் கிளம்பி வெளியில் வருவாங்க. ஓகே, இருக்கட்டும், அது இருக்கட்டும். ஸோ so this is kind of the book of Jeremiah. There is a reason why, I think I should have put that slide. இப்போ பேசும்போது தோணுது. அந்த 70 years captivity uh, 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 was a requirement of God. கடவுளுக்கு அது அது அவர் கணக்குல தேவை. ஓகே, அது என்ன கணக்குனா, ஜூபிலி வருஷம்னு ஒரு வருஷம் உண்டு. ஸோ மோசஸ் சீனாய் அடிவாரத்தில் கண்ட்ரி இன்னும் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே, முன்னால் இருக்கிற அந்த டைம் பீரியட், ரைட்? அவங்க இன்னும் கண்ட்ரிக்குள்ளே நுழையவே இல்லை, கானான் தேசத்துக்குள்ளே நுழையவே இல்லை. இப்போ தான் ஈஜிப்ட்லேருந்து வெளியில் வந்திருக்காங்க, மவுண்ட் சீனாயோட அடிவாரத்தில் இருக்கிறாங்க. 10 commandments, டேபர்நாக்கிள் பிளானு, லா எல்லாம் கடவுள் மவுண்ட் சீனாயில் கொடுக்குறாரு. அந்த லாவில் எழுதியிருக்க ஒரு லா வந்து இந்த ஜூப்ளி வருஷத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறது. அந்த ஜூப்ளி வருஷம் என்னன்னாக்கா, எவ்ரி 7th year special, Sabbath year, okay, that is Sabbath year is special, and 49th year, so 7 into 7, yeah, 49th year or the 50th year பெரிய இன்னொரு ஜூப்ளி இயர்ன்ட்டு ஒரு ஒரு வருஷத்தை கொண்டாட சொல்லுவார். அந்த வருஷத்தில் என்னெல்லாம் பண்ணணும் நீங்கள், அதுக்கு அந்த ரூல்ஸ் ஆஃப் தட் ஹவு டு செலிப்ரேட் தட் ஜூப்ளி இயரையும் காட் வுட் ஹவ் கிவன். ஓகே, ஸோ எப்படி ஸ்லேவ்ஸுக்கெல்லாம் ஃப்ரீடம், அடகு கடனுக்கு அடகு நிலத்தை வச்சுருந்தாங்கன்னா அந்த நிலத்தை திரும்ப கொடுத்துடணும். லோன் எடுத்திருந்தாங்கன்னா லோன்லாம் அழிச்சு குளிச்சு, ஸோ தெர் இஸ் நோ மோர் லோன். இமேஜின் எல்லாம் புதுசு மாதிரி கணக்கில் அடங்கும். ஓகே, அண்ட் நிலத்தில் பயிரிடக்கூடாது. அது வந்து காணிக்க வருஷம். ஸோ பயிரிட்டு தான் எடுக்க தேவையில்லை. ஏன்னா காட் வுட் ஹவ் ப்ராமிஸ்ட் தெம், உங்களோட முந்தின வருஷத்து விளைச்சல் 3 வருஷத்துக்கு தாங்குவான். நீங்கள் அறுவடையே பண்ணாமல் வயலில் விதைக்காமல், பட் வாட் எவர் கேம் இன் த ப்ரீவியஸ் இயர் வில் லாஸ்ட் ஃபார் couple of years. அந்த அளவுக்கு he is going to take care of it. All he is expecting from Israel is trust. You believe me, you trust in my words, you trust in my promises and follow, obey. இதுதானே அவர் கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாரு. ஸோ இவங்க வந்து அந்த ஜூப்ளி இயரில் நிலம்லாம் ஃப்ரீயாக விட்ருக்கணும். அவங்க விடலை. ஜூப்ளி இயர் ஒரு ஜூப்ளி கூட they did not celebrate. ஓகே, எப்போ இருந்து செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கணும்? ஜாஷுவா காலத்துலேருந்து, ரைட்? ஸோ தே வுட் ஹவ் ஸ்டெப்ட் இன் 50th year இல்லையா? ஸோ ஜாஷுவாலாம் இருந்திருக்க மாட்டார். பட் ஐ எம் டெல்லிங் யூ ஃப்ரம் தட் டைம் கவுண்ட் பண்ணுங்கள். அவங்க உள்ளே நுழைஞ்சு 49th year 49th yearன்னு கொண்டாடி இருந்திருக்கணும். பட் தே ஹேட் நாட் செலிப்ரேட்டட் அட் ஆல். அதை கணக்கு போட்டு, இந்த வருஷம் உங்களுக்கு கண்ட்ரியை கொடுத்தேன், இதில் இருந்து இத்தனை வருஷம் நீங்கள் தந்திருந்துருக்கணும், ரைட்? ஸோ இட் would have become 490 years இந்த கண்ட்ரி வந்து, கணக்கு நான் தப்பாக சொல்கிறேன்னா இருக்கலாம். ஓகே, இத்தனை வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷம் கொடுத்துருக்கணும்ல, அதில் அவங்க 70 வருஷம் கடவுளுக்கு கொடுத்துருக்க வேண்டியது, அவங்க காணிக்கையாக கொடுத்துருக்க வேண்டிய வருஷங்கள் இத்தனை ஆண்டு காலமாக கொடுக்கல. அதை கணக்கு போட்டு மொத்தம் 70 வருஷம் நீ தரணும் எனக்கு, 70 வருஷம் நீ வீட்டை காலி பண்ணுன்ற மாதிரி God is telling them to go under captivity to Babylon. ஸோ அதுக்கும் ஏன் அந்த 70 years, ஏன் கேப்டிவிட்டிக்கு அக்செப்டன்ஸ், அதுக்கும் மீனிங் இருக்குது. ஓகே, தெர் இஸ் அ மீனிங் பிஹைண்ட் இட். பிகாஸ் Israel did not hold the Sabbath years, God is calculating and asking for that 70 years of காணிக்கை. நிலத்தில் ஒன்றும் பண்ணாமல் அந்த டைம் இஸ் ஃபார் மீ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. அந்த 70 வருஷம் தான் இந்த 70 வருஷம். ஓகேயா? சரி. ஸோ இப்படி இந்த இஸ்ரேலுடைய வரப்போகிற பயங்கரம், த பேபிலோன்
அண்ட் பேபிலோனுக்கு சரண்டர் பண்ணுங்க. எப்படி அந்த நாட்டு ராஜாவாக இருக்கட்டும், மக்களாக இருக்கட்டும், சரண்டருக்கு ரெடி ஆகலை, சரண்டர் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க, சண்டை தான் போடுறாங்க, சண்டை போடுறதுக்கு ரெடி ஆகிறாங்க, பேட்டிலுக்கு ரெடி ஆகிறாங்க, பக்கத்தில் உள்ள கிங்ஸ் கிட்டலாம் போய் ஹெல்ப் கேட்டுக்கிட்டு உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ இப்படி போகுது. அப்போ ஜெரமாயாக்கு நல்லா தெரியுது, ஓகே நம்ம டெம்பிள் தீயால் அழிய போகுது, சிட்டியை லூட் பண்ண போகிறாங்க, தரமட்டமாக போகுது ஜெருசலேம் அப்படின்னு தெரியுது. ஸோ நவ் யூ கேன் இமேஜின் அவருடைய ஆதங்கம், ரைட்? அவருடைய லேமெண்டேஷனுக்கு காரணம் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இது அவரோட புக்கில் ஃபுல்லாக இருக்குது. ஜெரமையா புக்கு இஸ் நாட் இன் குரோனலாஜிக்கல் ஆர்டர். அதாவது நம்ம ஜெனசிஸ்லாம் வாசிச்சோன்னா கிரியேஷனுக்கு அப்புறம் நோவாக்கு அப்புறம் ஏப்ரஹாம், அப்படி அந்த டைம் படி இருக்குது இல்லை புக்கு. ஜெரமையா புக்கு வந்து அப்படி இல்லை, சுத்தமாக அப்படி இல்லை. சாப்டர் 7க்கு அப்புறம் சாப்டர் 27 அப்படி இருக்குது ஆர்டர். டைம் ஆர்டரில் புக்கை மாற்றினா கம்ப்ளீட்டாக குச்சுக்குன்னு மாறிடும். பட் மெசேஜ் இஸ் வெரி கிளியர், இஸ் வெரி சிமிலர். நீங்கள் வாசிக்கிறதுனா நீங்கள் வாசிங்க. பட் இந்த அவுட்லைனை ஞாபகம் வச்சுட்டு வாசிங்க, யூ வில் பி ஏபிள் டு பிக்கப் ஸ்டஃப். ஓகே. ஸோ there's a lot of warnings and a lot of judgments நடக்க போகுதுன்றதுக்குரிய வார்னிங்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காரு. அதில் இடையில கொஞ்சம் ஹோப் இருக்குது. இதோட அழிஞ்சு முடிஞ்சிராது. தெர் இஸ் சம் ரெஸ்டரேஷனுக்கு தெர் இஸ் அ ஹோப் ஆல்சோ. அழிஞ்சாலும் ரெஸ்டரேஷனுக்கு ஹோப் இருக்குது, இஸ்ரேவேலுக்கு ஒரு ஹோப் இருக்குது. ஏன்னா லேமெண்டேஷனுக்கு ரீசன் சொன்னேன் நான் இல்லையா? பேபிலோன் வந்து ஃபயர்னால அழிக்க போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. பட் அழிஞ்சாலும் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ரெஸ்டோர்டு அப்படின்ற மெசேஜும் காட் இஸ் கிவன் ஜெரமாயா. அண்ட் ஹீ இஸ் டெல்லிங் தேட் ஆல்சோ. உங்களுக்கு அந்த ஹோப் இருக்கிற சாப்டர்ஸ் மட்டும் வேணும்னாக்கா தே ஆர் சாப்டர்ஸ் 31 and 33. இங்கே மட்டும்னு இல்லை, ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, இந்த வார்னிங், ஜட்ஜ்மெண்ட், வார்னிங், ஹோப்பு த்ரூ அவுட் த புக் இருக்கும், கலந்தான் இருக்கும். ஆனால் சாப்டர்ஸ் 31 to 33 is very much focused on it, and for sure it is a lot more messianic. Okay, so நம்ம படிக்கிற இந்த சீரீஸில் we are looking at the messianic prophecies இல்லையா? இந்த நாட்டுக்குரிய ப்ராஃபஸி we are not focusing on. அதுகளும் இருந்தது, அதுகளும் நடந்து முடிஞ்சுது இன் கவனன்ட் கீப்பிங் காட். அந்த கவனன்ஸையும் ஹோல்ட் ஆன் பண்ணார், ப்ராமிசஸை பிரேக் பண்ணல. ஆனால் நம்ம பார்த்துட்டு வர்றது மெசையா பற்றி கொடுத்த ப்ராஃபஸீஸை பார்த்துட்டு வந்துட்ருக்கோம், ரைட்? ஓகே, ரைட். அதில் ஒரு பெரிய ஒன் ஆஃப் த ப்ராமிசஸ் வந்து ஹீல் பி இன் த பிரான்ச் ஆஃப் டேவிட், அதாவது சன் ஆஃப் டேவிட். நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம், நிறைய ப்ராஃபஸி வந்துருச்சு. இன்ஃபேக்ட் ஐ வாண்டட் டு லிஸ்ட் டவுன் தட் ஆல்சோ. next time when we meet I'll put that down also. Okay, so அவர் டேவிட் குடும்பத்திலேருந்து வரப்போகிறாருன்றது டேவிடுக்கே கொடுத்த ஒரு ப்ராஃபஸி. அதுக்கப்புறம் சாம்ஸில் 2-3 இடத்துல இருக்குது, ஐசையாவில் வரும். ஸோ இட் இஸ் ஒரு ரிப்பீட்டட் ப்ராஃபஸி. இட் இஸ் நாட் அ நியூ ப்ராஃபஸி, புதுசு கிடையாது. ஆனால் ரீஎம்ஃபசைஸ், திரும்ப அண்டர்லைன் பண்ண மாதிரி சொல்லப்படுற ஒரு ப்ராமிஸ். வாசிடலாமா? ஜெரமையா 23 verses 5 and 6. இதோ நாட்கள் வரும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அப்பொழுது தாவீதுக்கு ஒரு நீதியுள்ள கிளையை எழும்ப பண்ணுவேன். அவர் ராஜாவாயிருந்து ஞானமாய் ராஜரீகம் பண்ணி பூமியிலே நியாயத்தையும் நீதியையும் நடப்பிப்பார். அவர் நாட்களில் யூதா ரட்சிக்கப்படும், இஸ்ரவேல் சுகமாய் வாசம் பண்ணும். அவருக்கு இடும் நாமம் நமது நீதியாயிருக்கிற கர்த்தர் என்பதே. ஓகே, இதுக்குள்ள நிறைய லெசன்ஸ் இருக்கு. லெட் us see if we can finish them. ஓகே, வெரி சிமிலர், கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி ஜெரமையா 33 அதையும் வாசிடலாம். 14, 15, 16.
இதோ நாட்கள் வரும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அப்பொழுது நான் இஸ்ரவேலின் குடும்பத்துக்கும் யூதாவின் குடும்பத்துக்கும் சொன்ன நல்வார்த்தையை நிறைவேற்றுவேன். அந்நாட்களிலும் அக்காலத்திலும் தாவீதுக்கு நீதியின் கிளையை முளைக்க பண்ணுவேன். அவர் பூமியிலே நியாயத்தையும் நீதியையும் நடப்பிப்பார். அந்நாட்களில் யூதா ரட்சிக்கப்பட்டு எருசலேம் சுகமாய் தங்கும். அவர் எங்கள் நீதியாயிருக்கிற கர்த்தர் என்பது அவருடைய நாமம். Excellent. Okay. So he is going to be the son of David. David குடும்பத்துல இருந்து ஒருத்தரை எழுப்புவேன். அவர் ஒரு நல்ல கிங்கா இருப்பாரு. அதை ஒரு நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா? he will be a righteous king. டேவிட்ல இருந்து ஒரு பிரான்ச்சு, அது ரைச்சியஸாக இருக்கும். ஸோ இவங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்க கிங்குகள் அந்த மாதிரிலாம் இல்லையே. அதனால் இந்த ப்ராமிஸ்க்கெலாம் நிறைய மீனிங். ஒரு நல்ல கிங், ரைச்சியஸ் கிங் எழுப்புவேன். அந்த டைமில் இஸ்ரேல் நல்லாயிருக்கும், ஜெருசலேம் நல்லாயிருக்கும், ஜூடேயா நல்லாயிருக்கும், எல்லோரும் நிம்மதியாக வாழ்வீங்க. சாதாரணமாக சும்மா சேஃப்டி மட்டும் இல்லை, ரைச்சியஸாகவும் வாழ்வீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஹீ இஸ் கிவிங் தெம் அ ப்ராமிஸ் ஃபார் அ சன் ஆஃப் டேவிட். இது முன்னாடியே ஐசையாலே இருந்துச்சுன்னு சொன்னேன் இல்லையா? வாசிச்சு பார்க்குறீங்களா? கனெக்ஷன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்ததுன்னா ஃபண்டாஸ்டிக். இன்கேஸ் இல்லைன்னா திரும்ப ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க. அது அந்த இது மாதிரி ஒரு ஸ்டம்ப் ஆஃப் ஜெஸ்ஸிலிருந்து எழுப்புவேன் அப்படின்னு சொன்னார். ஐசையா 11:1 வாசிக்கிறீங்களா ப்ளீஸ்? ஈசா என்னும் அடிமரத்திலிருந்து ஒரு துளிர் தோன்றி அவன் வேர்களிலிருந்து ஒரு கிளை எழும்பி செழிக்கும். திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த மெசையானிக் பிரான்ச். ஓகே, இது ஐசையாவில் இன்னும் லோடட் வித் மீனிங். அது என்ன மீனிங்னாக்கா, இந்த பேபிலோன் கிட்ட போகிறாங்க பாருங்க. இப்போ இதில் ஜூடா கிங் அந்த ராயல் லைனே அழிஞ்சு போகும். அதனால தான் ஐசையா கொடுத்த ப்ராஃபஸியில் ஒரு ஸ்டம்ப் தான் இருக்குது. அதாவது ஒரு வெறும் இந்த படத்தில் இருக்கிறது மாதிரி வெட்டுப்பட்டு போயிடுச்சு. ராயல் லைன் வெட்டுப்பட்டு போயிட்டு, அதுலேருந்து ஆனால் நான் துளிர் கிளப்பி கொண்டு வருவேன். அதில் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் கிங்ஸே கிடையாது பாருங்கள். அதனால் நான் அதுக்கு தான் அந்த டைம்லைன் காட்டினேன். இவங்க கண்ட்ரினே ஒன்று இல்லை, கிங்னே ஒன்று கிடையாது, அப்படின்னே இல்லை. சந்ததி இருந்திருக்கும், ஜூடா சந்ததி இருந்திருக்கும், கரெக்டா? ராயல் லைன் சந்ததி இருந்திருக்கும், ஆனால் ராஜாக்கள் இல்லை. ரைட்? அப்போ ஸ்தம்பிச்சு போயிடுச்சு. ரைட்? இட் இஸ் ஸ்டாப்ட். ஆனால் காட் இஸ் ஸ்டில் ப்ராமிசிங். ஏன்னா மனுஷர் பார்க்குறது இது தானே. ஐயோ, ராஜாக்களே இல்லை, எங்கேருந்து நமக்கு சேவியர் ராஜா வரப்போகிறாரு, எங்கேருந்து ஒரு மெசையா ராஜா வரப்போகிறாரு? கட்டாயம் ரொம்ப குழப்பமாக யோசிச்சுருந்துருப்பாங்க. அதனால தான் இந்த ப்ராஃபஸிலாம் செம்ம மீனிங். ஸ்தம்பிச்சு போன மாதிரி இருக்கும், ஆனால் காட் இஸ் டெல்லிங் ஐ வில் பிரிங் அப் அ பிரான்ச். ஒரு துளிரை கிளப்புவேன், நான் எழுப்பி கொண்டு வருவேன் அப்படின்னு அவர் ப்ராமிஸ் பண்ணுறாரு. அப்படி தான் நடந்தது. ரைட்? இமேஜின், டேனியல் டைமில் நின்று போன ஒரு கண்ட்ரி, பட் த ராயல் லைன் எக்ஸிஸ்ட்ஸ். அதனால தான் மேத்யூ ராயல் லைனை கொண்டாந்து முடிப்பார் பாருங்க. ஜீனியாலஜி கொண்டாந்து எழுதி வைப்பாங்க அவங்கெல்லாம். ஏன் எழுதுறாங்க? டு ஷோ ப்ரூஃப். இதெல்லாம் உண்மையாயிடுது, ஃபுல்ஃபில் ஆகும் அந்த டைமில். ஓகே, ஸோ அந்த ராயல் லைனில் தான் ஜீசஸ் பிறப்பார். ரைட்? ஓகே, ஸோ ஹீல் பி கால்டு த சன் ஆஃப் டேவிட், ஹீல் பி ஃப்ரம் த ராயல் லைன், ஹீல் பி ப்ராமிஸ் த த்ரோன் ஆஃப் டேவிட் எல்லாம். ஓகே, ஸோ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வை திஸ் பிரான்ச் ஆஃப் டேவிட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். இந்த பிரான்ச் ஆஃப் டேவிட் பின்காலத்தில் ஒரு ராஜாவாகவும் இருப்பார். இது காட் கொடுக்குற ப்ராமிஸ். ரைட்? he will be a king. Okay, can you read Jeremiah 30 verse 9? Jeremiah 30 verse 9. தங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரையும் நான் தங்களுக்கு எழும்ப போகிற தங்கள் ராஜாவாகிய தாவீதையுமே சேவிப்பார்கள். ஓகே, ஸோ காடோட ப்ராஃபஸியில் இருக்குது, நான் டேவிட்ல இருந்து ஒரு கிங்கை எழுப்புவேன். ஐ வில் ரைஸ் அப். ஒரு ஃப்யூச்சரில் அதே தாவீது ராஜாவிலேருந்து, அதே லைனில் இருந்து. ஏன்னா அவர் டேவிடுக்கு ப்ராமிஸ் கொடுத்துருக்காரே,
உன்னோட சந்ததியிலேருந்து நான் எழுப்பேன் முன்னாடியே ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டாரே. ஸோ அதே ப்ராமிஸ் இஸ் கண்டினியூயிங் ஹியர். எல்லாம் அழிஞ்சு போன மாதிரி இருக்குது. இஸ்ரவேல் அந்த நார்தர்ன் பார்ட்டு போயிடுச்சு. சதர்ன் பார்ட்டு ரொம்ப ஷுவராக இருந்திருப்பாங்க, டேவிடோட சந்ததி தான் ரூல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு, நமக்கு அழிவே கிடையாதுன்னு. ஆனால் இப்போ இந்த பேபிலோன் மூலமாக வருது அழிவு. அப்போ they would have been confused. The people would have got confused. But God is still telling them, I will bring up, I will make sure it will happen. It will happen. You will serve a king from the family of David. அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப ஷுவராக சொல்கிறாரு. அண்ட் we know that, right? So we know that ஏஞ்சல் வந்து மேரி கிட்ட சொல்லும் போது he will tell again, right? He will reconfirm this. Angel என்ன சொல்வாங்க? Behold, you will conceive in your womb, bring forth a son, you will call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Highest. So he'll be called the Son of God. And the Lord God will give him the throne of his father David. How interesting. அதுக்கு முந்தின சென்டென்ஸில் தான் சன் ஆஃப் காட். பட் இப்போ வந்து இஸ் டோல்ட் அவங்க அப்பா டேவிட் லைன்ல இருந்து வந்தனால அவருடைய த்ரோனுக்கு வேர்தி, ஹீஸ் ரைட்ஃபுல் கிங். ஓகே. அண்ட் ஹீ வில் ரெயின் ஓவர் த ஹவுஸ் ஆஃப் ஜேக்கப். அப்போ அந்த ஜேக்கப்பில் வந்து உடஞ்சி போன நார்தர்ன் பார்ட்டும் இருக்குது, சதர்ன் பார்ட்டும் இருக்குல்ல. ஸோ ரெயின் ஓவர் த ஹவுஸ் ஆஃப் ஜேக்கப், ஏன்னா இஸ்ரேலுக்கு போயிடுச்சு இல்லையா, ஆல் 12 கோத்திரமும் இருக்குதுல. அண்ட் ஆஃப் ஹிஸ் கிங்டம் தேர் ஷால் பி நோ எண்ட். எவ்வளோ எவ்வளோ மீனிங் இருக்குல்ல. திஸ் இஸ் ஏஞ்சல் இஸ் டெல்லிங் மேரி. அப்போ அந்த டேவிடோட த்ரோன்லாம் ப்ராமிஸ்ட் பை த ஏஞ்சல் இட் செல்ஃப். ஓகே. Now, did he have a kingdom here? No. ரூல் பண்ணாரா? இல்லை. அப்போ ஏஞ்சல் போய் சொன்னாங்களா? இல்லை, இன்னும் நடக்கலை. கரெக்ட். ஸோ ரிமெம்பர் வாட் வி ஸ்போக் அபவுட் ப்ராஃபஸீஸ். ப்ராஃபஸீஸ் நடக்க போகிற டைம் ஒன்று தான் will not be very clear unless it is mentioned. For example, in the 70 years captivity, where it is mentioned, exact 70 years captivity, திரும்பி வந்துடுவாங்க. ரைட். அதே மாதிரி ஏப்ரஹாம்கிட்ட ப்ராமிஸ் பண்ணுவார், உனக்கு லேண்ட் தரேன்னு சொன்னேன், ஆனால் அது இப்போ நடக்காது, நீ மறித்து போயிடுவ, ஆனால் உனக்கு அப்புறம் 400 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் மக்கள்லாம் ஸ்லேவ்ஸ் எல்லாம் இருந்துட்டு தென் தேல் கம் பேக் அகெயின் ஹியர் அப்படின்னு கணக்கு சொல்லுவார். பைபிளில் 2 இடத்துல நம்பர்ஸ் இருக்கும். ஒன்று 400ன்னு இருக்கும், இன்னொரு இடத்துல 413 இருக்கும். ரெண்டும் இட் வாஸ் எக்ஸாக்ட். ஏன்னா 400 years of slavery. ஏன்னா போன உடனே தேவர் நாட் ஸ்லேவ்ஸ். ரிமெம்பர், ஜோசப் பிரைம் மினிஸ்டராக இருப்பார், நல்லா இருந்தாங்க அப்போ அந்த டைமில். பெஸ்ட்டு லேண்டு, நல்ல தண்ணியும் இதுவும் செழிப்பாக இருக்கிற பீஸ் ஆஃப் லேண்ட் ஃபேரோ கொடுப்பாரு. தேவர் நாட் ஸ்லேவ்ஸ். போன உடனே தேவர் இன் அ வெரி வெரி குட் பொசிஷன். So total 430 years. First 30 years they were living very well. அதுக்கப்புறம் 400 years they were in slavery. So ஒரு நம்பரும் தப்பு கிடையாது in the prophecies of the word of God. When God gives a promise, it is a promise. பிகாஸ் நடந்து முடிஞ்ச கதை தான் காட் நோஸ் ஆல்ரெடி இல்லை. He is there from the beginning till the end. He knows everything in between. He is beyond time. நமக்கு தான் past tense, present tense, futureலாம் அவருக்கு கிடையாது. He is the I am. Right? Okay. So prophecyல நமக்கு விளங்காதது எப்போவுமே it will be usually time. Unless it is perfectly mentioned. 1000-year rule naka. So I feel it has to be 1000 years. முன்னாடி சொன்ன 70, 400 எல்லாம் கரெக்டாக பக்காவாக இருந்தது. அப்போ இந்த 1000-year ரூலும் கட்டாயம் 1000 years ரூல் இருக்கணும். ரைட். ஓகே. அண்ட் அப்போ கிங்டம் இன்னும் இல்லையே, வரலையே. ஸோ தட்ஸ் நோ வண்டர் வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் ஜீசஸ் டு கம் ஆஸ் அ கிங் அண்ட் ரூல் ஆஸ் அ கிங் ஃப்ரம் இஸ்ரேல், ஃப்ரம் ஜெருசலம், ஃப்ரம் மவுண்ட் ஜயான். மவுண்ட் ஜயான் வந்து ஒரு சின்ன மலை நியர் ஜெருசலம். அங்கே தான் இருந்து ரூல் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருப்பார் இல்லையா.
ஸோ அங்கே இருந்து தான் that will be his capital where he is going to rule from. இது எல்லாம் நிச்சயமாக இன்னும் உண்மையாகலை, இனிமேல் வரும், ஃபுல்ஃபில் ஆகும். கரெக்ட், ரைட். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் John 18 verse 36 to 37. ஸோ ஜீசஸ் வந்து நைட்லாம் டஞ்சனில் இருந்து கோர்ட் கேஸ்லாம் முடிஞ்சு பைலட்டுக்கிட்ட போய் இருக்கிறார். ஓகே, போய் நிற்கிறார். பைலட் வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்காக, ஃபைனல் பனிஷ்மெண்ட்காக போய் நிற்கிறாரு. அந்த டைமில் பைலட்டும் ஜீசஸும் பேசுகிறாங்க. அந்த கான்வர்சேஷன் தான் இது. எடுத்தீங்களா யாராவது? John 18:36 37. இயேசு பிரதியுத்தரமாக, என் ராஜ்யம் இவ்வுலகத்துக்குரியதல்ல. என் ராஜ்யம் இவ்வுலகத்துக்குரியதானால் நான் யூதரிடத்தில் ஒப்புக்கொடாதபடிக்கு என் ஊழியக்காரர் போராடி இருப்பார்களே. இப்படி இருக்க என் ராஜ்யம் இவ்விடத்துக்குரியதல்ல என்றார். அப்பொழுது பிலாத்து அவரை நோக்கி, அப்படியானால் நீ ராஜாவோ என்றான். அதற்கு இயேசு பிரதியுத்தரமாக, நீர் சொல்லுகிறபடி நான் ராஜாதான். சத்தியத்தை குறித்து சாட்சி கொடுக்க நான் பிறந்தேன். இதற்காகவே இந்த உலகத்தில் வந்தேன். சத்தியவான் எவனும் என் சத்தம் கேட்கிறான் என்றார். அமேசிங் வேர்ஸில். ஸோ என்னோட கிங்டம்ன்றது இந்த ராஜ்யத்து மாதிரி கிடையாது. கிங்டம் ஆஃப் காட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். உடனே பைலட்டுக்கு ஒரு டவுட், அப்போ கிங்டம் இங்கே உள்ளது இல்லைனாக்கா நீ கிங்கு தானா அப்படின்னு கேட்குறாரு. அண்ட் அதுக்கு ரிப்ளை ஜீசஸ் டெல்ஸ், எஸ், ஐ ஆம் அ கிங். இதுக்கு தான் நான் பிறந்து வந்திருக்கேன். ஏன்னா அத்தனை கிங்காக இருப்பீங்கன்னு அத்தனை ப்ராஃபஸி இருக்கே, அதெல்லாம் ஃபுல்ஃபில் ஆகிறதுக்கு தான் நான் பிறந்திருக்கேன். ஸோ ஐ ஆம் அ கிங், அந்த காசுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். ரைட், இந்த ட்ரூத்துக்காக தான் நான் வந்திருக்கேன். பட் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் திஸ் கிங்டம் இஸ் கோயிங் டு கம் அ லிட்டில் லேட்டர். ரைட், ரிடெம்ஷன் ஒர்க்கை முடிச்சாரு. கிங்காக இருந்து செய்ய வேண்டிய ஒர்க்கு will happen little later. Okay, cool. There is this nice verse which Paul is using. அவருடைய பிரசங்கத்தில் யூஸ் பண்ண, அந்த லெட்டரில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு போர்ஷன். ஓகே, ரீட் பண்ணி பாருங்கள். Romans chapter 1 verses 1 to 4. இயேசு கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரனும் அப்போஸ்தலனாகும்படி அழைக்கப்பட்டவனும் தேவனுடைய சுசேஷத்திற்காக பிரித்தெடுக்கப்பட்டவனுமாகிய பவுல், ரோமாபுரியில் உள்ள தேவ பிரியரும் பரிசுத்தவான்களாகும்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுமாகிய அனைவருக்கும் எழுதுகிறதாவது, நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து தேவன் தம்முடைய தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய் பரிசுத்த வேதாகமங்களின் முன்னே தம்முடைய சுவிசேஷத்தை பற்றி வாக்குத்தத்தம் பண்ணினபடி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானார். ஓ, born of the seed of David வந்ததா? அது நெக்ஸ்ட். ஓ, வச்சிருங்க. மாம்சத்தின் படி தாவீதின் சன்னதியில் பிறந்தவரும் பரிசுத்தமுள்ள ஆவியின்படி தேவனுடைய சுதனென்றும் மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்ததினாலே பலமாய் நிரூபிக்கப்பட்ட தேவன் குமாரனுமாய் இருக்கிறார். ஓகே, இதுல எங்க ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு ஃபோக்கஸ்னா, திரும்ப வேணாலும் நீங்க வாசிச்சு பாருங்க. பால் வந்து இஸ் ரைட்டிங் திஸ் லெட்டர், இஸ் இன்ட்ரடியூசிங் எவ்ரி திங், அண்ட் தென் he is talking about Jesus. ஓகே, ஜீசஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஆரம்பத்துலேருந்து யார் ஜீசஸ்ன்னு சொல்லும் போதே வாட் இஸ் he telling? ப்ராஃபிட்ஸ் வழியா காட் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தாரே அந்த ஜீசஸ், அதெல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ண ஜீசஸ். ஆர் யூ கெட்டிங் தட் பாயிண்ட்? இங்கிலீஷில் வந்து செகண்ட் வேர்ஸ், which he promised, which God promised through his prophets in the holy scriptures. பைபிள் என்னெல்லாம் ப்ராமிஸ் கொடுத்தாரோ அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணி வர ஜீசஸ் அப்படின்னு வருது. தமிழில் நோட் பண்ணிட்டீங்களா? அப்போ அந்த ப்ராஃபஸிஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணாருன்னு வர்றதுல ஹைலைட் ஆகிறது ஒன்று வந்து அந்த சீட் ஆஃப் டேவிட்.
So it is such an important point that we have a டேவிட் வழியில வந்த ஒருத்தர் அப்படின்றது ஒரு பிக் டீல். ஓகே, இட்ஸ் a big point. Him being a son of David. So Jesus being a son of God and son of man எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு நம்ம படித்தோம் இல்லையா? அது மாதிரி the son of David வந்து is very important because it is a promise which God gave and which has come true. அதனால it is a very important point. Are we clear? ஸோ ஒரு டேவிட் லைனில் பிரான்ச்சில் இருந்து வந்த ஒரு கிங்குன்ற பாயிண்ட்டு இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். Did you also notice அதே போர்ஷனில், அதே வசன போர்ஷனில் ஜெரமியா 23:5-6லயே it also points to this Davidic king is also God. இன்னொரு எடுத்து வாசிச்சிடலாமா? ஜெரமியா 23:5-6 வாசிச்சிடலாம், பரவாயில்ல, இதில் நிறைய பாடங்கள் இருக்குது. இதில் ஜெரமியா இதோ நாட்கள் வரும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார், அப்பொழுது தாவீதுக்கு ஒரு நீதியுள்ள கிளையை எழும்ப பண்ணுவேன். அவர் ராஜாவாயிருந்து ஞானமாய் ராஜரீகம் பண்ணி பூமியிலே நியாயத்தையும் நீதியையும் நடப்பிப்பார். அவர் நாட்களில் யூதா ரட்சிக்கப்படும், இஸ்ரவேல் சுகமாய் வாசம் பண்ணும். அவருக்கு இடும் நாமம் நமது நீதியாயிருக்கிற கர்த்தர் என்பதே. என்ன பேர் வச்சாங்க இந்த பிரான்ச்சுக்கு? நமது நீதியா இருக்கிறவர் கர்த்தரே அப்படின்னு பேர் வச்சாங்களாம். கரெக்டா? his name will be called the Lord our righteousness. ஹீப்ரூல போட்டாக்கா இதான் யெகோவா சிட்கெனு. ஓகே, so it is another landmark verse. Okay, so once again Paul is writing to Timothy and அவர் வந்து அந்த இது ஒரு மிஸ்ட்ரி, அதாவது அவ்வளோ ஒரு அமேசிங் உண்மை அப்படின்னு சொல்கிறாரு. எப்படி God becomes son, God becomes man and he becomes a king. இதெல்லாம் கலந்து இருக்குது பாருங்க. அந்த இது இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரூத்னு சொல்கிறாரு. ஜஸ்ட் ரீட் 1 Timothy 3:16. 1 Timothy 3:16. And without controversy, great Tamilasing. அன்றியும் தேவ பக்திக்குரிய ரகசியமானது யாவரும் ஒப்பு கொள்கிறபடியே மகா மேன்மையுள்ளது. தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார், ஆவியிலே நீதி உள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார், தேவதூதர்களால் காணப்பட்டார், புறஜாதிகளிடத்தில் பிரசங்கிக்கப்பட்டார், உலகத்திலே விசுவாசிக்கப்பட்டார், மகிமையிலே ஏறெடுத்து கொள்ளப்பட்டார். அந்த it's a mystery, right? He's so amazed by it. So அதில் நிறைய பாயிண்ட் இந்த ஒரு வசனத்திலேயே வந்திருக்கு நமக்கு. ஓகே, now understanding this Lord our righteousness வந்து I want you to think a little bit. I know it is already time. I think time ஆயிடுச்சு, but just spend 2 minutes more. உங்களுக்கு ஒரு ரைச்சியஸ் கிங் ஒருத்தர் வருவாருன்னு God promised இல்லை? இதே வசனத்தில், இதே போர்ஷனில் ஒரு I'll raise David a branch of righteousness. ஓகே, ஒரு நல்ல ரைச்சியஸ் கிங் ஒருத்தரை எழுப்புவேன்னு சொல்கிறதுல ஆக்சுவலாக அதில் ஆச்சரியம் இல்லை. ஓகே, we can understand that. ஒரு நாட் ஸோ குட் கிங்ஸாக வந்துட்டு இருக்காங்க டேவிட் லைனில், அண்ட் காட் இஸ் ப்ராமிசிங் ஒரு நல்ல கிங் தரேன் உங்களுக்குன்னு. நைஸ், பீப்புள் வில் பி ஹாப்பி. அந்த மாதிரி ஒன்று we can understand. அவருடைய பேர் என்னவா வைப்பீங்களாம்? The Lord our righteousness. See the difference? The Lord his great righteousness இல்லை, his majestyன்ற மாதிரி இல்லை, his highnessன்ற மாதிரி இல்லை, அதெல்லாம் his. ராஜா நீங்கள் மெஜஸ்டி, ராஜா நீங்கள் ஹை, அதுதான் அந்த his highness, his majesty.
இதுல நம்மளோட righteousness. Can you see that? The Lord our righteousness. Now this is something else. This is groundbreaking. This is different. Illa? This is different. Okay? Now, so note this point, okay? Jesus ஜீசஸால செய்யக்கூடிய ஒரு only Jesus can do in the job. என்ன ஜாப்? ஏன் பாவத்தெல்லாம் அவர் எடுத்துக்குவாரு, அவருடைய நன்மையெல்லாம் எனக்கு தருவாரு. This can be is being done only by Jesus our God. No other Godன்னு சொல்லிக்கிட்டா கூட no one else can claim this. But God tells, I am your righteousness. உங்க righteousness நான் தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ராஜா இவர் ஒருத்தர் தான். அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தேவன் இவர் ஒருத்தர் மட்டும்தான். ரைட்? So he is the only one who can be called Yahweh Sitkenu. எங்களோட ரைச்சஸ்னஸ் நீங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. ரைட்? ஓகே. Philippians 3:9ல பார்த்தீங்கன்னா, we found in him not having my own righteousness. எனக்கு சொந்தமாக கடவுள்கிட்ட போகிறதுக்கு ரைச்சஸ்னஸ் கிடையாது. நம்மளுடைய குட் டீட்ஸ் எப்படி? கந்த துணி மாதிரி, டர்ட்டி கந்த துணி மாதிரி. ரைட்? ஸோ விச் கேன் நாட் பி டன். லா ஃபாலோ பண்ணி நான் ரீச் பண்ண முடியாது. I cannot reach him. Right? Not having my own righteousness which is from the law. But எப்படி நான் கடவுள்கிட்ட போகிறேன்? Which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. I have faith in a God who is righteous. His righteousness comes to me. Amazing, yeah, what? Okay. Romans 3:22. Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ for all. And upon all them that believe there is no difference. Correct? யாரெல்லாம் நம்புறாங்களோ, யாரெல்லாம் ஜீசஸை நம்புறாங்களோ, ஜீசஸை நம்புறதுனா என்ன? சாத்தானும் ஜீசஸை நம்புற மாதிரி. கரெக்ட்? ஈவன் devil and demons believe in Jesus. So please let us understand, just existence of Jesus is not belief. ஜீசஸ்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படின்னா அது நம்பிக்கை கிடையாது. ஜீசஸ் என்னுடைய பாவத்துக்காக சிலுவையில் அறைந்து he died, he rose again, and he went back to heaven. He is the Son of God and he became Son of Man. எல்லாம் நம்புறது தான் அந்த faith, அந்த belief. Okay? So if you have that faith in Jesus Christ, then we have the righteousness of God. Okay? 1 Corinthians 1:30 எடுக்கிறீங்களா ப்ளீஸ்? அதுதான் இந்த வசனம். 1 Corinthians 1:30. அந்தபடி நீங்கள் அவராலே கிறிஸ்து இயேசுக்குட்பட்டிருக்கிறீர்கள். எழுதியிருக்கிறபடி மேன்மை பாராட்டுகிறவன் கர்த்தரை குறித்தே மேன்மை பாராட்டத்தக்கதாக அவரே தேவனால் நமக்கு ஞானமும் நீதியும் பரிசுத்தமும் மீட்புமானார். Okay. 2 Corinthians 5:21. நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படிக்கு பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார். இந்த வசனம் தான் நமக்கு key verse. Anytime we have a doubt, I am not worthy to enter into heaven or go into God's presence, எப்பமாவது சந்தேகம் வந்துச்சுன்னா நீங்க ஞாபகம் வைக்க வேண்டிய வசனம் இதுதான். என்னோட ரைச்சஸ்னால நான் போகல, நான் ஜீசஸோட ரைச்சஸ்னஸ்னால நான் போறேன் கடவுள் சன்னதிக்கு. அப்போ போக முடியுமா? போக முடியும். That should give us the strength. நான் என்னோட சுய பலனால போகவே முடியாது. Impossible. Only by this faith, only by his righteousness, I can go to his presence. All right? So remember this verse, and Jeremiah tells this
Yahweh Sitkenu, which is amazing. So in just Jeremiah 23, 5, 6 லியே இவ்வளோ இருக்கு. Right? So இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஜெரமையால படிப்போம். Okay? இன்னைக்கு I'll close. Thanks for being patient. Anything to talk about? Any doubts? Ma, can we have the recording of this one and last week? I searched in the YouTube, ma, I couldn't find. You didn't uploadingla. Last week பண்ணிட்டேனே. I can resend again. No worries. Okay. Thank you so much. You're Thank you. welcome. You're welcome. Usually I send it out on Mondays, but then I can send it. Not an issue. Okay? I'll send it tomorrow, I think. சரியா? But how amazing the fact is, Paul, who is a converted person, knows everything about this Bible. No, he was saying, தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய் உரைத்தவர். It's amazing. Mm. He He's a knows the scholar, depth pa. of it. He's a scholar. First of all, he knew scriptures very well. He's a Pharisee. So Pharisees அவங்க யூஸ்வலா அவங்க மெயின் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதே ஆன் ஸ்கிரிப்சர் ஒன்லி. they'll only be studying நம்ம பிஹெச்டி ஆளுங்க மாதிரி படிச்சுட்டே இருப்பாங்க. அதான் அவங்க வேலையே. ஸோ Pharisee. ஸோ கரைச்சு குடிச்சிருப்பாரு ஸ்கிரிப்சர்ஸை. And it is also written that after his call on the Damascus roadல he went to we think it could be Saudi someplace, but ஒரு எங்கேயோ தனியா God has taken him and he was studying the Bible again for many years. So Paul வந்து ஒரு scholar, not like Peterலாம் fisherman, but filled by the Spirit he started பிரசங்கம் இல்ல. பட் பால் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். பால் வந்து பக்கா little bit knowledge based. ரொம்ப லிட்டில் இல்ல, ரொம்ப ஸ்காலர், பெரிய பெரிய ஸ்காலர், ரொம்ப படிச்ச மனுஷன். அதனால்தான் அவர் லெட்டர்ல ஃபுல் ஸ்டாப்பே இருக்காது. பார்த்துருக்கீங்களா? அவரோட வசனங்கள் லாங்கா போகும். ஏன்னா அவருக்கு இது பீட்டர், ஐ திங்க் இட் இஸ் பீட்டர் அவருடைய புக்கில் பால் எழுதுறது கொஞ்சம் விளங்குறது கஷ்டம் அப்படின்னே எழுதியிருக்கோம். இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த பைபிள், இட் இஸ் ஆல்ரெடி தேர். இந்த நான் சொல்ற வசனம். ஏன்னா ஹீஸ் அ ஸ்காலர். ஆமா, ஐ கேன் பாயிண்ட் இட் அவுட். ஸோ பீட்டர் வில் சே, கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குல்ல பிரதர் பால் சொல்றது அப்படின்னு அவரே சொல்லுவார். No, but Paul is a scholar, so yeah. So it is no wonder that so many of his letters are part of New Testament. Old Testament ka? New Testament. Old Testament. Old Testament நிறைய அவர் வந்து லிங்க் பண்ணுவார். கோட் பண்ணுவாரு, ரெஃபர் பண்ணுவாரு. No one, of course, அது if you think about it, New Testament authors அவங்க இருந்த டைம்ல பைபிள்னு இருந்தது only Old Testament. நியூ டெஸ்டமெண்ட் காஸ்பல் நமக்கு இருக்கு. அவங்களுக்கு என்ன இருந்திருக்கும் பால் இருக்கும் போது? கரெக்ட். he would have read only the Old Testament. ஜீசஸ் வாசிச்ச பைபிள் எது? Old Testament, not the New Testament, no? Right? So Old Testament தான் பைபிள், I feel. New Testament வந்து more like a commentary. அவங்க தேர் எக்ஸ்பிளைனிங் த ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட். இந்த ப்ராஃபஸிலாம் எப்போ ஃபுல்ஃபில் ஆச்சுன்னா அப்படின்னு வேணால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஏன் அவர் இப்படி எழுதியிருக்காருன்னு, ஹீப்ரூஸ் எழுதுகிற மாதிரி. ஏன் இப்படி எழுதியிருக்குன்னா டெம்பிள்னு ஏன் இருந்தது, ஜீசஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணனால அப்படின்னு அந்த கோர்வை கொண்டாந்து முடிப்பாங்க எல்லாரும். எஸ், பால் நிறைய கொட்டிருக்கு. கிரேட், நோ? நிறைய இருக்கு படிக்க. ஆமா. Thank God for this. The Lord our righteousness இன்னைக்கு எனக்கு வித்தியாசமா பேசினது. It was very blessing. சொல்லியிருக்கேன், அது அப்படி துதிச்சிருக்கேன். ஆனா அந்த நீங்க சொன்ன விதத்துல அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல he becomes our righteousness. So it was very eye opening blessing. Thank God. ஆமா ஆமா, it is not his righteousness, it's great இல்ல? ஆமா,
He is a righteous king, correct, but he becomes our righteousness. When did he become our righteousness? So, yeah, only God can, only Yahweh can do that. So, thank God for him. I thank God for you, Ma. Thank you. You're such a blessing. Thank God, thank God. Such a clarity explanation, Pamela. Nodiya, thank God, pa. Yes. Thank God. Praise be to God and thank you. எங்க ஹஸ்பண்ட் உட்காந்து கேட்பாரு. ஏன்னா ஒரு சண்டே ஸ்கூல் சில்ட்ரனுக்கு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி அவ்வளவு எளிவா அவ்வளவு கிளியரா நீங்க சொல்லி தரீங்க. அது சரி. அதான் பேஸ், சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் தான். Cornerstone teacher. Thank God for that. Okay. Shantika, you are able to. Oh, you are listening. Okay, okay. Thank God. என்னக்கா முடிச்சிடலாமா? ப்ரே பண்றீங்க? மீதா ஃப்ரீயா இருந்து ப்ரே பண்ணிடுறீங்களா மீதா? ஓகேக்கா. ஓகேம்மா. ஓகே, தேங்க்யூ. ஸ்தோத்திரம்ப்பா. நன்றி தகப்பனே ஏசப்பா. இந்த காலை நேரத்துல உடைய வசனத்தை தியானிக்கும்படி அப்பா கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி ஏசப்பா. ஆதியில இருந்தே ஏசப்பா எங்களை மனதுல கொண்டு ஆதியில இருந்தே உங்களுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தி காட்டி ஏசப்பா. அநேக நேரத்துல நாங்க வேதத்தை வாசிச்சாலும் கூட அநேக காரியங்கள் புரியாதுப்பா. ஆனா அப்பா இந்த சிஸ்டர் மூலியமாக எவ்வளவு அழகா எங்களுக்கு நீங்க எல்லாத்தையும் அப்பா விவரித்து அப்பா எங்களுக்கு நீங்க சொல்லி தந்ததுக்காக நன்றி. இதை நாங்க கேட்கிறவங்க மாத்திரமா இல்லாதபடி எங்களுடைய வாழ்க்கையில சுவாமி அதை நாங்க கடைபிடித்து நாங்க கற்றுக்கொண்டதையும் மற்றவங்களுக்கு சுவாமி நாங்க எடுத்து சொல்லவும் மாதிரியா இருக்கவும் எங்களை மாத்துங்க. எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். ஆவியானவரே எங்களை ஆட்கொள்ளுங்க அப்பா. இந்த பைபிள் ஸ்டடிக்கு அநேகரை நீங்க கூட்டிட்டு வாங்கப்பா. தாகமா இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் சேர்த்து விடுங்கப்பா. அப்பா நாங்க பஞ்ச காலம் வரப்போகுதுப்பா வார்த்தைக்காக. அதுக்கு முன்பாக நாங்க எத்தனை எங்க இருதயத்தின் பலகையில எழுத முடியுமோ அத்தனையும் ஏசப்பா சீக்கிரமாக நாங்க எழுதி தியானம் பண்ணுகிற பிள்ளைகளாக எங்களை மாற்றுங்க ஏசப்பா. ஆசீர்வாதமான பாத்திரமாக மாத்துங்க. இந்த ஊழியத்தை நாங்க மனதார ஆசீர்வதிக்கிறோம். எடுத்து பயன்படுத்துங்கப்பா. இந்த பிள்ளைய பயங்கரமா எடுத்து பயன்படுத்துங்க. அநேகருக்கு ஏசப்பா நீங்க தூண்டி விடுங்க. இந்த யூடியூப பார்க்கும்படி கர்த்தர் நீங்க கிருபை செய்யுங்கப்பா. நன்றி தகப்பனே. இயேசு நாமத்துல வேண்டிக் கொள்கிறேன் பிதாவே. ஆமென். Amen. Amen. தேங்க்ஸ் பமிலா. Thank you, Akka. Thank you. தேங்க்யூம்மா. Praise be to God. Thanks, Pamela. Thank you, Pa. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Bye.